اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے حماس کو لے کر آ رہی، مجاہدین کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے آگاہ کیا، کلیئر کیا کہ وہ اپنے ہتھیار بین الاقوامی فورس کے حوالے کرنے کو تیار ہے، امریکہ یا اسرائیل کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حماس پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہتھیار ڈالیں گے لیکن اسرائیل کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ جو انٹرنیشنل فورس ہے اس کے حوالے ہم ہتھیار کریں گے۔ واشنگٹن نے اسرائیل پر دباؤ بنایا ہے، اور یہ دباؤ بنایا ہے کہ رفح میں جو حماس کے ارکان محصور ہے، گھرے ہوئے ہیں، ان کو نکلنے کی اجازت دی جائے۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ حماس کے بعض عہدیداروں نے انہیں اور صدر ٹرمپ کے مشیر کو بتایا تھا کہ تنظیم اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ملاقات 9 اکتوبر کو جنگ بندی کے ایگریمنٹ پر سگنیچر سے چند گھنٹے پہلے ہوئی تھی، اور اب واشنگٹن یعنی امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ رفح میں جو حماس کے کارکنان، ارکان، ذمہ داران محصور ہے، ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ وہ رفح کے زیر زمین سرنگوں میں موجود حماس کے 100 سے 200 جنگجوؤں کے لیے محفوظ گزرگاہ دے گا۔ ایوازن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اقوام متحدہ UNO کی سلامتی کونسل نے امریکہ کی جو پیش کردہ قرارداد ہے اس کو منظور کرتے ہوئے احمد الشارع اور انس خطاب، ان دونوں کا نام دہشت گرد فہرست سے لسٹ سے خارج کر دیے۔ یہ فیصلہ ملک کے شام میں نئی سیاسی تبدیلیوں کے تناظر میں کیا گیا ہے، جسے ملک کے استحکام اور ملک کی مضبوطی کی جانب اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے دن ایک مسودہ قرارداد منظور کی، جس کے تحت شام کے پریزیڈنٹ احمد الشارع اور شام کے وزیر داخلہ انس خطاب کو داعش اور القاعدہ کی پابندیوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ امریکہ کی تیار کردہ اس قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے، جبکہ چین نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ خیر، اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کونسل ایک مضبوط سیاسی پیغام دے رہی ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ شام ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، اور ملک شام کے لیے اور شامی عوام کے لیے صدر الشارع اور وزیر داخلہ خطاب کو
आतंकवादियों की फेरिस्त से निकालना एक बेहतर मौका शाम की आवाम के लिए फराहम करेगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं ज़ोहरान ममदानी, और ज़ोहरान ममदानी को हराने के लिए ट्रंप ने और यहूदी और पूरी लॉबी ने अरबों डॉलर खर्च किए, मगर इसके बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी जीत गया। अब ट्रंप जो है वो सता रहे हैं, वहां का फंड रोक कर सीज करके बाकायदा सजा देने की कोशिश कर रहे हैं वहां की आवाम को, लेकिन ममदानी ने यह भी ऐलान कर दिया कि हम निपट लेंगे अच्छे तरीके से। और अब ये बात सामने आ रही है कि ज़ोहरान ममदानी की जीत ट्रंप के किले में दरार मानी जा रही है। ममदानी की कामयाबी के पीछे कहा जा रहा है कि एक और खुफिया ताकत थी, और वो ताकत अवामी तहरीक, जनता, अवाम ममदानी के साथ हो गई। ये जीत किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि उन हजारों रजाकारों और कारकुनों की है जो एक बेहतर और मुनसिफाना मुआशरे के लिए दिन रात एक किए हुए थे। जहां ट्रंप अपनी बड़ी बड़ी रैलियों और टीवी चैनल्स के जरिए सियासत करते हैं, वहीं ये तहरीक गलियों, मोहल्लों और कम्युनिटी सेंटर्स में काम करती है। ये जमीनी सतह की मेहनत ही वो हथियार है जिसने ममदानी जैसे नए उम्मीदवार को एक पुराने और मजबूत हरीफ और दुश्मन के खिलाफ जितवा दिया है। ये सदर ट्रंप के लिए एक खुली वार्निंग है कि सियासत सिर्फ ट्विटर और मीडिया पर नहीं होती। हकीकी जीत और हकीकी ताकत अवाम के साथ बराह रास्त राब्ते में है, और इस मैदान में तरक्की पसंद तहरीक ट्रंप के हामियों को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। अब जाहिर बात है कि ज़ोहरान ममदानी की जीत और ये तहरीक ट्रंप के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। आइए नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने है कि इजराइल ने अपने जुल्म का जाल और फैला दिया, और वो जिस तरीके से फलस्तीन की ज़मीनों को हथियाता है, कब्जे में करता है। अब खबरें आ रही है कि इजराइल ने वादी उर्दुन में मजीद फलस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इजराइल अपने जुल्म से बाज नहीं आएगा। इजराइल अमन के और एग्रीमेंट के मुआहदों पर कभी अमल नहीं करेगा। खबर आ रही है कि अब उसने मजीद वादी उर्दुन में फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा किया है, और अरीहा में कई खानदानों को जबरन वहां से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, और मालिकान को बेदखल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल का जुल्म, इजराइल का आतंक अभी भी जारी है, और वो लगातार फलस्तीनियों पर बमबारी भी कर रहा है, गोलीबारी भी कर रहा है, और अब वादी उर्दुन की जमीनों पर भी कब्जा कर रहा है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इंडोनेशिया से आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जुम्मा था। जुम्मा के दिन इंडोनेशिया में जकार्ता की मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खौफनाक धमाका हुआ। इस धमाके में तकरीबन 55 अफराद जख्मी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के हलाक होने मरने की खबर नहीं है, लेकिन 55 अफराद के जख्मी होने की खबरें हैं। और इस धमाके में 17 साल का एक मुश्तबा हमला आवर करार दिया गया है कि 17 साल के एक जवान ने ये हमला किया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक स्कूल की मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ है, और ये धमाके इतना खतरनाक थे कि मस्जिद दहल गई और 55 अफराद जख्मी हुए हैं। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई का पक्का इलाज किया जाता है।
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट